हॅलो फ्रेंड्स, श्री शंभू महादेवाच्या चरणी नतमस्तक होऊन आणि श्री माधोबा व माता जोगेश्वरी यांना विनम्र अभिवादन करून मी आजच्या लेक्चरला सुरुवात करत आहे. तमाम महाराष्ट्रातील इयत्ता 12वीच्या स्टेट बोर्डाच्या CBSE बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा केलेला छोटासा प्रयत्न की जो फ्री आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, माझी एकच आपल्याला नम्र विनंती की संपूर्ण लेक्चर काळजीपूर्वक पहा, लक्षपूर्वक ऐका, नोट्स काढा, समजावून घ्या. नाही समजलं तर कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. त्याच पद्धतीने महादेवेश्वर लेक्चर्स ऑन मॅथ्स हे चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका की ज्यामुळे मला मिळेल मोटिवेशन आणि तुम्हाला मिळतील लेक्चर्स ऑन मॅथ्स. मागच्या लेक्चर्स मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या ट्रूथ टेबलच्या संदर्भामध्ये आपण बोललेलो होतो, हे तुमच्या लक्षात आहे. इन केस ऑफ कन्व्हर्शन TTT, इन केस ऑफ डिसजंक्शन FFF, इन केस ऑफ इम्प्लिकेशन TFF, इन केस ऑफ डबल इम्प्लिकेशन TTT FFT, आणि इन केस ऑफ निगेशन T कन्वर्ट इनटू F आणि F कन्वर्ट इनटू T हे आपण सगळं पाहिलेलं आहे. आजच्या लेक्चर मध्ये आपल्याला काय काय अभ्यासायचं आहे? पहिल्यांदा अभ्यासायचं आपल्याला स्टेटमेंट लेटर्स. स्टेटमेंट लेटर्स. So what is the statement letters? The letters which are used to denote statements are called statement letters. For example, P, Q, R, S, T, U, like this. Then statement pattern. What is the statement pattern? What do you say about statement pattern? Proper combination of statement letters and connectives. Proper combination of statement letters and connectives is called a statement pattern and also called as a proposition. 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 Logical equivalence. What do you say about logical equivalence? When two statement patterns said to be logically equivalent if their truth tables are identical. When two statement patterns having last column entries are same, then these two statement patterns are identical. Let us consider A and B. These are the two statement patterns and which are identical. Then it is denoted by like this: A equivalent to B. Next concept of this topic is tautology. What do you say about tautology? Very simple concept मित्रांनो. When last column entries are all T, last column मध्ये जर सर्व entries या T आल्या तर that is called tautology. Tautology. Then contradiction. When last column entries are all F, then it is called contradiction. जेव्हा last column मधल्या सर्वच्या सर्व entries या F येतात, false येतात, तेव्हा आपण त्याला म्हणणार आहे contradiction. आणि जेव्हा याच एंट्री मिक्सअप स्वरूपाच्या येतात, मिक्स येतात, त्यावेळेस आपण त्याला म्हणणार आहोत कॉन्टिंजन्सी. जेव्हा या एंट्रीज आहेत त्या मिक्स येतात तेव्हा आपण त्याला म्हणायचं आहे कॉन्टिंजन्सी. दॅट मीन्स दिस इज नायदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रॅडिक्शन. देन इन केस ऑफ exercise 1.2 there is a simple one question. Construct the truth table for each of the following statement pattern. Construct the truth table for each of the following statement pattern. Construct the truth table for each of the following statement pattern. When we construct the statement truth table of the statement pattern, that time we have to follow some rules. Which rules are there? Suppose in statement pattern there is only one letter, then there are two rows. How many rows are there? Two rows. Suppose there are two letters, then there are four rows. One letter, two rows, two letters, four rows, and then there are three letters, that time there are 8 rows. That means
there is a general formula. If n letters are there, then how many rows are there? Number of rows is equal to 2 raised to n. Very simple, and it is important for CET exam. एकच लेटर असेल तर 2 रोज येतात, 2 लेटर्स असतील तर 4 रोज येतात आणि 3 लेटर्स असतील तर 8 रोज येतात. हे अगदी काळजीपूर्वक लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. आता इन केस ऑफ कॉलम, कॉलम म्हणजे उभ्या कॉलम्स. किती कॉलम्स आहेत? सपोज in statement pattern number of letters is equal to 2 and number of connectives is equal to 3. Now how many columns are there? Total columns are 5. For example, negation T, conjunction negation Q. How many columns are there? Number of letters 2 and connectives 1, 2, 3. That's why 2 plus 3. Therefore 5 columns are there. And how many rows are there? Number of letters are 2. That's why number of rows is equal to 2 raised to 2. That is equal to 4. Okay. I take one example for this question. P implies Q. P implies Q. Conjunction Q. P implies Q. Conjunction Q implies P. Very simple. P implies Q. Conjunction Q implies P. आता बाळांनो किती वर लेटर्स आहेत त्याच्यात? 2, बरोबर? किती लेटर्स आहेत? P and Q. These are the 2 letters are there. Then how many rows are there? 2 raised to 2. That means 4. म्हणजे त्याच्यामध्ये 4 rows झाले, बरोबर? आता कॉलमचा विचार करूया. How many letters are there? 2 letters are there. How many types of letters are there? 2 types of letters are there. That is P and Q. And how many logical connectives are there? 1, 2, and 3. That's why how many columns are there? 2 plus 3 is equal to 5. So I take these P, Q, P implies Q, conjunction Q, and last one is P implies Q, conjunction Q, and again implies P. That is first, second, third, fourth, and fifth. So how many columns are there? There are 5 columns. Very simple way I explain. Listen. Okay. Then, in case of when there are 2 letters, then there are 4 rows. And in case of first letter, we have to take truth value as T, F. Very simple way we have to remember this. And in case of second letter, we have to take truth value as T, okay? Remember this. After that, in case of implication, you know that. In case of implication, TF here. So, in case of implication, TF here. Otherwise it is true. In case of implication, TF here. Otherwise it is true. Again, here, P implies Q, conjunction Q. That is P implies Q and conjunction Q. Remember that in case of conjunction, T, otherwise it is here. So, very simple way, T, F, T, and again TF here, yes. Again there is implication. Remember that. P implies Q, conjunction Q, that means this. Implies P. इकडून इकडे बघायचं आपल्याला, लक्षात
लक्षात घ्या. In case of implication, T, F, F. Remember that. This is first. So P implies Q conjunction Q, that is T, and implies P. That means we have to consider these two columns. So T implies T. Answer is T. T. T implies T. What is the answer? There. F implies T. Answer is T. Again, T implies F. T, F, F. T, F, F. Again, F implies F. F implies F. Answer is T. So, that is your answer. I explain this again. Listen. P having group value P, T, F, F. Q having group value T, F, T, F. T implies Q. In case of implication, T, F, F. Otherwise it is true. Then conjunction P implies Q. Here Q. There is a conjunction. So T conjunction T, answer is T. F conjunction F, answer is F. T conjunction T, answer is T. And T conjunction F, answer is F. Again, here P implies Q conjunction Q implies T. So T implies T, answer is T. F implies T, answer is T. But T implies F, answer is F. And F implies F, answer is T. Okay? So remember that in case of conjunction TTT, in case of disjunction FFF, in case of implication TFF, and in case of double implication TTT, FFT, and in case of negation T converted to F and F converted to T. This is very simple way to remembering the truth table. And by using this truth table, we have to solve such type of examples very carefully. There are so many examples for practice in case of exercise 1.2. Again, I take another examples. Exercise 1.2. I take another example. Very simple. P implies Q implies R. Q implies R. Square bracket. Again, double implication. P construction Q implies R. Implies R. Listen. Okay, listen carefully. It is also again very simple. P implies Q implies R. Double implication. P conjunction Q implies R. मित्रांनो, आता पुन्हा मगाचा ट्रूथ टेबल आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. चार वाक्य मी परत एकदा बोलतो. In case of conjunction TTT, in case of disjunction FFF, in case of implication AFF, and in case of double implication TTT and FF also T, and in case of negation T converted to F and F converted to T. Okay, very simple. How many letters are there? There are 3 letters. Therefore P, right first pen, Q, R. These are the 3 letters. Okay. So then here listen. P implies Q implies R. So I write here first. Q implies R. Then P implies in bracket Q implies R. That means this is complete. Then P conjunction Q. Then P conjunction Q implies R. That means this is also complete. Then take whole. P implies
Q implies R, square bracket complete, double implication, P conjunction Q implies R. Yes. Very simple way I explain you. अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण एक्सप्लेन करून घेऊया. लांबून जाण्याचे कारण नाहीये. खूप सोपा हा टॉपिक आहे आणि आता जे एक्झाम्पल मी तुमच्या समोर मांडले त्याला बोर्ड 4 मार्काला विचारतं हे लक्षामध्ये घ्या. अतिशय काळजीपूर्वक आपल्याला याचा अभ्यास करायचा. फार अवघड नाही, त्यामुळे टेन्शन घ्यायचे कारण नाहीये. फार सोपं आहे. फक्त अभ्यास करत राहा. बघा, how many letters are there? 3 letters are there. Simple way we have to remember it. First, in case of first letter, write 4 times D. T D T E. Okay? Then write 4 times F. F F F F. In case of second letter, that means in case of letter Q, I write there 2 times T, 2 times F, again 2 times T, and 2 times F. This is also very simple. And in case of third letter, 1 time T, 1 time F, T, F, T, F, T, F. Okay? Then, in case of implication, काळजी करत बसू नका, काळजी घ्या. तुम्ही कुठल्या कॉलमचा विचार करताय ते डोक्यात घ्या. अतिशय सोपं. Q implies R. In case of implication, T F F. T F F. अजून पुढे आला एक बघा. T F F. Yes. Otherwise it is remaining all are true. Yes. T T T T. गडबडून जाऊ नका. Very simple. And T आहे. कारण याच्यामध्ये एक चूक झाली तर आपला सगळा टोटल चुकणार आहे आणि म्हणून लक्षामध्ये घ्या. Q implies R. In case of implication, काय लक्षात ठेवूया आपण? T implies F. Answer is F. T F F. असं आलं तरच आपल्याला F लिहायचं आहे. अन्यथा आपल्याला काय लिहायचंय? T लिहायचं. बरोबर. मग बघा परत एकदा. T T T T F F F T T F F T T T T T F F F T T F F T. Yes. Okay. Then again P implies Q implies R. Here Q implies R. Here P. Here Q implies R. So considering these two columns, and again same thing in case of implication T F F. बघूया कुठे आले? T F F. Then okay. म्हणजे T T T T F F again T T T T T T F T T F F also T F T also T and F T also T. Yes, very good. Then in case of conjunction of two, in case of conjunction, what we have to remember? In case of conjunction, we have to remember that T T T otherwise it is. Yes, okay. T T T T T again F F F F F F. In case of conjunction, T T T otherwise it is F. T T T T T T बाकीचे सगळे F आलेला. Again P conjunction Q implies R. म्हणजे आपल्याला हा कॉलम आणि हा कॉलम याचा विचार करायचा. इम्प्लिकेशन म्हणताना पहिल्यांदा हे आणि हे पहिल्यांदा नंतर हे असा विचार आपण करूया आणि मग मगाचा चूक लक्षात घ्यायची चूक होण्याची शक्यता असते. बघा T T T T F F F T T F F T F T T F F T F T T and F F also T. Okay. In case of implication T F F. Okay. In case of implication
टी य आता अशी सिच्युएशन परत आले का कुठे नाही त्याच्यामुळं ऑल रिमेनिंग आर. आता मला याचा आणि याचा विचार करायचा आहे सायमल्टेनियसली. या दोन कॉलमचा विचार आपल्याला या स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये करायचा आणि म्हणून नीट लक्षामध्ये घ्या. बघा परत एकदा P implies Q implies R, डबल इम्प्लिकेशन P कंजक्शन Q implies R. कोणते दोन कॉलम तुम्ही घेत आहे त्याच्यावर कॉन्संट्रेट करा. त्याच्यामध्ये कुठलं लॉजिकल कनेक्टिव्ह ते नीट बघा आणि समजून घ्या, बाकी काहीच नाही. मग आता तिथे डबल इम्प्लिकेशनचा आपल्याला विचार करायचा. म्हणजे हे एक लेटर आहे, हा एक पॅटर्न आहे, या दोघांच्या मध्ये काय आहे डबल इम्प्लिकेशन. आता आपण जेव्हा डबल इम्प्लिकेशनचा विचार करतो मित्रांनो त्यावेळेस इन केस ऑफ डबल इम्प्लिकेशन टी 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 सेम ट्रूथ व्हॅल्यू आली तर त्याचं उत्तर टी येतं. एफ एफ आलं तरी त्याचं उत्तर टीच येणार आहे आणि बाकीचं मात्र काय आहे एफ एफ. बघूया हे बघ अगदी सोपं आहे. टी 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 एफ एफ ऑल्सो टी 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 आणि टी टी. मग अशी एक कन्सेप्ट आपण पाहिली होती टोटोलॉजी. जर तुम्हाला विचारलं असतं की याच्यामध्ये काय आहे तुम्हाला लिहिता असतं ऑल एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर टी. दॅट्स व्हाय गिवन स्टेटमेंट पॅटर्न इज अ टोटोलॉजी. आता विचारलेलं नाही त्यामुळे आपण लिहिणार नाही. दॅट इज द statement patterns. Construct the truth tables of each of the following statement pattern. आता अशाच पद्धतीचा दुसरा क्वेश्चन जर आपल्याला विचारला गेला तर तो कशाप्रकारे असणार आहे लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. आता लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स मग कशा आपण बघितलं की लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स सपोज देयर आर टू स्टेटमेंट पॅटर्न A and B. their logical equivalent is denoted by A logically equivalent to B. That is A मध्ये किती रेषा असतात 3 मध्ये असतात लाईक दिस. बरोबर त्याला आपण म्हणतो लॉजिकल इक्विव्हॅलंट. आणि लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स मध्ये काय घडतं या स्टेटमेंट पॅटर्नचे जे ट्रूथ व्हॅल्यू आहेत त्याच ट्रूथ व्हॅल्यू कोणासाठी येतात दुसऱ्या स्टेटमेंट पॅटर्नसाठी येतात. हे अतिशय योग्य पद्धतीने आपण लक्षात ठेवायचे मध्ये काय करायचं नाही. एक एक्झाम्पल आपण बघूया. क्वेश्चन नंबर 2 च्या अंदर येतं. क्वेश्चन नंबर 2 यातलं एक एक्झाम्पल आपण या मेथडचं घेतलं की तुमच्या सहजपणे हे लक्षात येईल. एक्सरसाइज 1.2 त्याच्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 2 आहे. लिहित बसत नाहीये तर तुमच्याकडे पुस्तक आहे. युजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव्ह द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. अगदी सोपं सहजपणे आपल्याला याचे 3 मार्क्स मिळवता येतात. निगेशन P, कंजक्शन Q, लॉजिकली इक्विव्हॅलंट P disjunction Q, P disjunction Q, कंजक्शन निगेशन P. हे आपल्याला ट्रूथ टेबलच्या मदतीनं दोन्ही इक्विव्हॅलंट आहे सेम आहे असं आपल्याला दाखवायचं. बरोबर अगदी साधं सोपं बघा. आता मग हा एक स्टेटमेंट पॅटर्न आहे आणि हा दुसरा स्टेटमेंट पॅटर्न आहे आणि दिलेल्या स्टेटमेंट पॅटर्नचे ट्रूथ टेबल कसे करायचे हे तुम्ही लोकांनी मगाशी बघितले. बघा परत P Q निगेशन P कंजक्शन Q. बरोबर 1 2 3 4 P disjunction Q. निगेशन P ऑलरेडी इथं आलाय त्यामुळे घ्यायची गरज नाहीये. P disjunction Q कंजक्शन निगेशन P. आता पहिला जो स्टेटमेंट पॅटर्न आहे या बाजूचा तो इथे आलाय आणि या बाजूचा जो स्टेटमेंट पॅटर्न इथे आलाय हे समजून. आणि आता आपल्याला फार सुंदर अशा पद्धतीने हे प्रूव्ह करून टाकायचं. सहज सोपं आहे मित्रांनो, फार सोपं आहे. सहज या टॉपिकचे मार्क्स सगळेच्या सगळे मार्क्स बोर्डाचे सीईटीचे आपल्याला सहजपणे मिळवता येतात हे समजून घ्या. बघा P, how many letters are there? 2 letters are there.
That's why T, T, F, F. In case of Q, T, F, T, F. Negation T. T convert into F, T convert into F convert into T, F convert into T. Negation T, conjunction Q. Negation T, conjunction Q. या दोघांमधलं कंजक्शन आपल्याला बघायचं आहे. आता इथं T, 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 otherwise it is F. T, 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 otherwise it is F. Then P, disjunction Q. डायरेक्ट इथे सॉरी P conjunction Q. P conjunction Q म्हणजे या दोघांचा विचार करायचा आहे. In case of conjunction T, 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 yes. का disjunction आहे? Yes, disjunction. असं चिन्ह म्हणजे disjunction आणि असं चिन्ह म्हणजे कंजक्शन. गोंधळ होतोय, गोंधळ होतो. बरोबर? असं चिन्हाला काय म्हणतो आपण? डिसजंक्शन. आणि अशाला काय म्हणतो आपण? कंजक्शन. आणि कंजक्शनच्या बाबतीत काय घडतं? टी येतं. आणि डिसजंक्शनच्या बाबतीत काय घडतं? एफ येतं, बाकीचे सगळे टू येतात. इथे हे काय आहे? डिसजंक्शन आहे. डिसजंक्शन कोणाचं आहे? पी आणि क्यूचं. पी आणि क्यू इथे आहे. बरोबर? मग आता टी काय आहे? टी बरोबर. टी एफ डिसजंक्शन म्हटल्यावर काय आहे? टी आहे. बा एफ टी टीचे आणि एफ एफ मात्र काय आहे? एफ. आता पी डिसजंक्शन क्यू कंजक्शन निगेशन पी म्हणजे हा पाचवा कॉलम आणि मी तिसरा कॉलम या दोघांचा एकत्रित विचार करणार आहे. बरोबर? आणि दोघांच्या मध्ये काय? कंजक्शन. म्हणून परत माझ्या डोक्यामध्ये वाक्य समजून गेलं पाहिजे, मनात आलं पाहिजे, ध्यानात आलं पाहिजे. In case of conjunction T, otherwise it is F. बरोबर आहे ते? Yes, very good. बघा T conjunction Q इथे T सॉरी मगाचपासून conjunction होतेला T disjunction Q इथे आणि negation T इथे आणि या दोघांच्या मध्ये conjunction आहे. बरं. आणि in case of conjunction आपण काय लक्षात ठेवलंय? T, otherwise it is F. बरोबर? Yes. आता बघा T F आणि दोघांमध्ये कंजक्शन आहे. सो आन्सर इज एफ. टी एफ आन्सर इज एफ. टी टी आन्सर इज टी and एफ टी आन्सर इज एफ. ओके. आता तुम्हाला ऑब्झर्व काय करायचंय? हा स्टेटमेंट पॅटर्न कुठे आला? इथे आला. म्हणजे हा जो पूर्ण कॉलम आहे तो ऑब्झर्व करायचा आहे. हा स्टेटमेंट पॅटर्न कुठे आलाय? इथे आलाय. म्हणजे हा कॉलम ऑब्झर्व करायचा आहे. आणि या दोघांमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर या दोन कॉलम मध्ये एंट्रीज कशा आहेत? सेम. आणि मग साधं सोपं द्यायचंय. एंट्रीज इन कॉलम नंबर 4 and 6 आर आयडेंटिकल. काय लिहायचंय आपल्याला उत्तरामध्ये? एंट्रीज इन कॉलम नंबर 4 and 6 are same. Entries in column number 4 and 6 are same. Therefore, negation T, conjunction Q, equivalent P disjunction Q, conjunction negation. झालं सोपं? अगदी सोपं आहे. अशा पद्धतीने कसाही प्रश्न विचारू दे तुम्हाला सोडवता आला पाहिजे. आता थोडंसं आपण वेगळ्या क्वेश्चनकडे जाऊया. क्वेश्चन असा आहे, examine whether each of the following statement patterns is a tautology, contradiction or contingency. मी परत एकदा उच्चार करतो. कोणाला tautology म्हणतो आपण? जेव्हा लास्ट कॉलम एंट्री सगळ्या टी येतात तेव्हा आपण त्याला म्हणतो tautology. जेव्हा लास्ट कॉलम एंट्री सर्वच्या सर्व फॉल्स येतात तेव्हा त्याला आपण म्हणतो कॉन्ट्रडिक्शन. आणि जेव्हा लास्ट कॉलम एंट्रीज ह्या मिक्स येतात तेव्हा आपण त्याला म्हणतो कॉन्टिंजन्सी. हा मुद्दा इथे लक्षात ठेवा. लास्ट कॉलम एंट्रीज सर्वच्या सर्व टी आल्या की त्याला आपण टॉटॉलॉजी म्हणतो. एफ आल्या की त्याला आपण कॉन्ट्रडिक्शन म्हणतो आणि मिक्स अप आल्या की त्याला आपण कॉन्टिंजन्सी म्हणतो. हा मुद्दा इथे लक्षामध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करा. आणि मग आपल्याला क्वेश्चन असा विचारला, एक्झामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॅटर्न्स इज अ टॉटॉलॉजी or a contradiction or a contingency. आणि अगदी साधं सोपं उदाहरण देतो की जे 3 किंवा 4 मार्काला विचारलं जाईल. P implies negation Q, disjunction R. Double implication
double implication. P implies, in bracket again, Q implies R. जरी स्टेटमेंट पॅटर्न मोठा असला घाबरून जायचं कारण नाही, पण ठरवूया आपलं किती लेटर्स आले बाबा त्याच्यामध्ये, P, Q आणि R. 3 लेटर्स आले, याचा अर्थ रोज किती होणार आहे, 2चा घातांक 3 म्हणजे 2⁻³ म्हणजे 8. बरोबर, नेहमी लक्षात ठेवा. एकच लेटर आलं की त्याच्या 2 रोज असतात, 2 लेटर्स आली की त्याला 4 रोज येतात, आणि 3 लेटर्स आले की त्याला 8 रोज येतात. बरोबर, जनरल फॉर्म्युला आपण मगाशी बघितला, 2⁻n, आणि n म्हणजे नंबर ऑफ लेटर्स. आता इथे याच्याप्रमाणे लिहूया, P, Q, R. याने 3 लेटर्स. यस, व्हेरी गुड. लक्षपूर्वक ऐका, लक्षपूर्वक पहा, समजावून घेण्याचा प्रयत्न करा परत परत. आता इथे बघा, निगेशन केले म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा काय करायला पाहिजे, निगेशन. यस, अगोदर हा पूर्ण भाग लिहूया आपण. नंतर काय आहे, निगेशन Q, डिसजंक्शन R. निगेशन Q, डिसजंक्शन R. Then P implies negation Q, disjunction R. P implies negation Q, disjunction R. Then Q implies R. Then P implies, in bracket, Q implies R. आणि लास्ट वन इज गिवन स्टेटमेंट काढले तर आपण यस म्हणतो. तर काय म्हणूया आपण, यस. एवढं मोठी डिग्रीची ऐवजी तर आपण यस म्हणतो, गिवन स्टेटमेंट काढले. बरोबर, व्यवस्थित कॉलम करूया. हा सोपा आणि सुंदर आहे. आता बघा किती लेटर्स आहेत माझ्याकडे, 3 लेटर्स आहेत. 3 लेटर असतील तर पहिल्याच्या रूट व्हॅल्यू लिहिताना 4 टाइम्स P लिहायचं बिंदास, काही काळजी करायची नाही. आणि 4 टाइम्स काय लिहायचं, F. व्हेरी 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 सिंपल. सेकंड लेटरच्या बाबतीमध्ये 2 टाइम्स T लिहा, 2 टाइम्स F लिहा, परत 2 टाइम्स T लिहा, आणि 2 टाइम्स F लिहा. बरोबर. आणि थर्ड लेटरच्या बाबतीत काय येईल मग, 1 टाइम T, 1 टाइम F, T, F, T, F, आणि T, F. यस, तर इथपर्यंत. आता निगेशन Q म्हटल्यानंतर या Q चं निगेशन बाळांनो, निगेशन ऑफ Q T असतं तर त्याचं काय येईल, F. या T चं काय येईल, F. F चं काय येईल, T. F is converted into T. T is converted into F. T is converted into F. F is converted into T. आणि F is converted into T. ओके. आता निगेशन Q, डिसजंक्शन R. म्हणजे हा निगेशन Q आणि हा R, याचा आपल्याला डिसजंक्शन बघायचं आहे. या दोघांचा आपल्याला विचार करायचा. इन केस ऑफ डिसजंक्शन F, 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 अदरवाइज इट इज T, असं लक्षात ठेवा. एकदम सोपं. म्हणजे इथं काय F, T, कारण आपण डिसजंक्शन म्हणतोय. F, 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 इथं T येईल, इथं T येईल, T येईल, इथं मात्र F येईल, T येईल आणि T. यस. आता इम्प्लिकेशन, P implies, इथून P implies this. बरोबर. आता इन केस ऑफ इम्प्लिकेशन आपण मगाशी काय लक्षात ठेवलंय, इन केस ऑफ इम्प्लिकेशन T, F, F, T, F, F. आता बघा इथे T, T काय येईल मग, तीच T, F, F, T, 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 F, T, T, F, F, also T, F, T, also T, and F, T, also T. Yes. Then Q implies R. आता या दोघांचा विचार करायचा आहे. इम्प्लिकेशन म्हटले की मगाचाच फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा. T, F, F, otherwise it is T. T, 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 F, 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 T, 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 F, 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 T, T, F, 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 F सुद्धा काय, F implies F, T चे T, 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 F, 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 T, T, आणि F, F also T. Yes. आता P implies Q implies R. इथं P आहे, इथे
इथे Q इम्प्लाइज R आहे, मगाचाच फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात ठेवायचा. T इम्प्लाइज F, आन्सर F, अदरवाइज इट इज T. मग परत एकदा पहा, T इम्प्लाइज T, T's. T implies F, T implies T implies T, F implies T again. F implies F, answer T. F implies T, answer T. And F implies T, answer. Okay? Yes. आणि आता शेवटच्या कॉलमकडे जाऊया. शेवटच्या कॉलममध्ये आपल्याला बघायचं स्टेटमेंट आहे काय येतो. आता इथे खरं तर दिलेल्या इक्वेशन मध्ये निगेशनचे चिन्ह आहे. निगेशन म्हणजे इथे परत मला अजून एक गोष्ट करावी लागेल. P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R आणि याचं काय घ्यावं लागेल, निगेशन. आणि मग शेवटचा कॉलम माझा काय येईल, स्टेटमेंट लागेल, गिव्हन स्टेटमेंट. आता याचं निगेशन करायचं म्हटलं मला परत ह्या टीचं काय होणार आहे, F चा T, सिंपल एकदम. Here because in case of negation T convert into F and F convert into T. आता मला शेवटचा स्टेटमेंट पॅटर्न बघायचा आहे. की जो इथे या दोघांमध्ये समोर कुठलं आहे, डबल इम्प्लिकेशन. आता कोणत्या दोघांमध्ये डबल इम्प्लिकेशन आहे असा विचार करूया. हा तुला नंबर जर दिले तर आपल्याला सहज सोपं राहील. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आणि 10. मग आता याच्यामध्ये P इम्प्लाइज इन ब्रॅकेट निगेशन टू डिजंक्शन R हा एक कॉलम बघायचा आणि 9वा हा एक कॉलम बघायचा. या दोघांच्या मध्ये आपल्याला डबल इम्प्लिकेशन आहे आणि आता डबल इम्प्लिकेशन आहे म्हणून काय करतोय बघा आपण, सागराने नजरेमध्ये लक्ष द्या. इन केस ऑफ डबल इम्प्लिकेशन T येतं आणि F ऑल्सो T येतं. म्हणजे दोघांचे ट्रूथ व्हॅल्यू जर सेम असतील तर त्याचं उत्तर T येतं. दोघांच्या ट्रूथ व्हॅल्यू जर डिफरंट असतील तर त्याचं उत्तर F येते. हे समजावून घेणे समजते. मग आता इथं T F काय आहे, F T F T F F T F F T F F T F F T F F आणि T F आगे F. असा म्हणजे या सगळ्याच्या सगळ्या लास्ट कॉलम एंट्रीच्या आहेत त्या काय आल्या, F आहे. आणि म्हणून शेवटचं वाक्य तुमचं असेल, ऑल द ट्रूथ व्हॅल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर F, hence it is a contradiction. All the truth values of the last column are F, hence it is a contradiction. आणि मग अशा पद्धतीने ती टाइपची उदाहरणे याच्यामध्ये अगदी साधं सोपं आहे. एकदा अपूर्ण ट्रूथ टेबल बनवणे हा पहिला क्वेश्चन होता. दुसऱ्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट प्रूव्ह करायचं होतं टेबलच्या मदतीने. आणि तिसऱ्या क्वेश्चन मध्ये आपल्याला ओळखायचे की टोटोलॉजी आहे, कॉन्ट्रडिक्शन आहे, कॉन्टिन्जन्सी आहे. तर साधं सोपं या लास्ट कॉलमच्या एंट्री बघायच्या. या सर्वच्या सर्व एंट्री F आल्या तर त्याला आपण कॉन्ट्रडिक्शन म्हणतो. सर्व एंट्री T आल्या तर त्याला आपण टोटोलॉजी म्हणतो. आणि मिक्स आल्या तर त्याला आपण कॉन्टिन्जन्सी म्हणतो. तर पुन्हा एकदा विनंती अशी की व्यवस्थितरित्या संपूर्ण लेक्चर पहा, ऐका, समजावून घ्या. मध्येच लेक्चर सोडू नका. समजावून घ्या, प्रयत्न करा समजावून घेण्याचा. आणि त्या अनुषंगाने एकदा तो भाग समजल्याच्या नंतर एक्सरसाइज 1.2 आजच सोडवायला सुरुवात करा. काही अडचण भासल्यास कमेंट मध्ये टाका. चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.